हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। ये वीडियो आम जाना +3 4th सेमिस्टर आमको जो इंटर्नशिप प्रोग्राम दी जाइए यार अन्य एक चैप्टर पूर्व वीडियो मानक आम गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्कूल को देखी सारी आमर सेल्फ हेल्प ग्रुप को देखी सारी आमर 50 पेज किपर भाव तैयारी करवा इंटर्नशिप पेपर को ताकू ट्रिक दि जाइए आम अंगनवाड़ी को देखी सारी। यही वीडियो आम कौन करवा हैंडलूम आमर हस्ततंत्र शिल्प उपर इंटर्नशिप प्रकल्प रिपोर्ट को देखा आम किपर भाव कौन कौन कंटेन्ट्स रोटे एक्नोलोजी रोटे जियोटेक इमेज देवा यही सब विषय को समस्ते जाणी नियंतु क्योंठारे क्यों पॉइंट गुड़िक होगा। वीडियोटी बहुत इंपोर्टेंट होगा जाऊँगी, समस्ते लास्ट पर्यंत देखंतु। प्रथमे कौन करवा गोटे सुइटेबल इंट्रोडक्शन सहित गोटे हेडिंग देवा हस्ततंत्र शिल्प और पारंपरिक बुणाकार कला उपर अध्ययन। आम क्या ना आमर जो पाट रही बमकई रही सम्बलपुरी रही तापर रिपोर्ट प्रस्तुत करवा निजर मन इच्छा आम चूज करवा आमर क्यों हैंडलूम उपर नेबा। प्रथमे कौन रही विषय सूची रही प्रथम पेज प्रथमे आमर 3टी सर्टिफिकेट रहा से 3टी सर्टिफिकेट विषय मुझे पूर्व कही सारी तापर रही विषय सूची क्रमिक संख्या एपरी भाव 1 2 3 देवा क्यों पृष्ठार कौन कौन रही लिखा। प्रथम रही आमर कृतज्ञता स्वीकार करवा आम जो आम कार्य करें कृतज्ञता जणाइबा। नेक्स्ट हूँ घोषणापत्र प्रमाणपत्र देवा आमर सर्टिफिकेट गुड़िक परिचय देवा हस्ततंत्र धारणा इत्यादि गुड़िक पॉइंट रमें जो पेज जणदेवा। नेक्स्ट हूँ आमर कृतज्ञता स्वीकार कौन करवा कहीं से कृतज्ञता ज्ञापन करवा कारण 120 घंटा आम तांको पढ़ीचे से आमको 120 घंटा ज्ञान देते तेणु आम कौन करवा धन्यवाद प्रदान करवा। नेक्स्ट हूँ आमर घोषणापत्र आमर डिक्लेरेशन आम कहवा गोटे सर्टिफिकेट मु जो यही हस्ततंत्र शिल्प और पारंपरिक बुणा कलार अध्ययन शीर्षक रही मोर निजस्व अटे आ मोर निजस्व फिल्ड अनुभूति मुझे रचना कर फॉलो करना। नेक्स्ट हूँ आमर प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट 3टी सर्टिफिकेट मुड़ी थी कहीदे आम गोटे निजे सर्टिफिकेट तैयारी करवा सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन कौन हम आम निजे कहवा मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करुँची सठी गोटे। द्वितीय रमर मेंटर सर्टिफिकेट आमर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आम सहित जो मेंटर जाइए से गोटे आमको सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे जो से लिखिथे यही जो छात्रटी मो सहित जाते रिपोर्टटी सत्य अटे। आउ गोटे सर्टिफिकेट किए देवे आम जो इंस्टीट्यूशन ठारू आम पाठ पढ़ीचे 120 घंटा काम करचे से ही इंस्टीट्यूशन गोटे सर्टिफिकेट मिलो एमाने आसी आमर इनु 120 घंटा पाठ पढ़ी। नेक्स्ट रही आमर अध्याय मुख्यतः 5टी अध्याय रही। प्रथम अध्याय रही आमर इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन कौन हस्ततंत्र परिचय हस्ततंत्र कौन अटे गोटे सुंदर भाव लिखा जहाँ आकर्षणीय हो पार भाइबारे। हस्ततंत्र भारतर सबुठारु पुरातन पारंपरिक शिल्प मानक मध्य गोटे जहाँ केवल एक जीविका नुहे बरन भारतीय संस्कृति परंपरा और कलार एक जीवंत प्रतीक अटे। यहीपरि भाव आम कौन करवा साहित्यिक भाषा लगाई आम गोटे 2 पेज करदेवा। इंट्रोडक्शन पर रमर कौन अटे हस्ततंत्र कौन अटे मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडलूम यहाँ टिके लिखा। हस्ततंत्र होची एक पारंपरिक वस्त्र बुणा प्रणाली जो हाथ द्वारा चली तंत्र व्यवहार कराए। हस्तर अर्थात है हाथ आ तंत्र अर्थ है बुणा अर्थात हाथ में तैयारी होता बुणा कार्य। ठीक अच्छे यहीपरि भाव आम हस्ततंत्र कौन अटे लिखिपर। मझे मझे कौन देवा आम जियोटेक इमेज गुटिक देवा। जियोटेक इमेज किपर रमर एपरी गोटे ऐप रही ऐप्र तले एपरी फोटो आसी। ठीक अच्छे एटार एड्रेस पिन एग्जैक्ट स्थान भी बताइब से। नेक्स्ट हूँ हस्ततंत्र प्रकार भेद किपरि हस्ततंत्र रही भेरियस टाइप्स ऑफ हैंडलूम। प्रथम रही आमर सम्बलपुरी हस्ततंत्र। सम्बलपुरी हस्ततंत्र कौन अटे किपरि होता है सम्बलपुरी हस्ततंत्र साया भारत में प्रसिद्ध। हाँ यार विशेषता होची इकत बुणा प्रणाली जोटी सूता को प्रथम रंग कराए पर बुणा जाए। यही वस्त्र में चक्र शंख फूल और पारंपरिक आकृति देखा मिलता है। गोटे कौन करवा सम्बलपुरी हस्ततंत्र गोटे इमेज देदेबा तले। नेक्स्ट हूँ बमकाई हस्ततंत्र कटकी हस्ततंत्र रही आमर पासापल्ली बुणा रही इकत बुणा रही है। नेक्स्ट हूँ हस्ततंत्र उत्पत्ति और इतिहास बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी आमर बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कौन रही
ଏହାକୁ ଲେଖିବା ହସ୍ତତନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେତେ କାଳରୁ ଚଲି ଆସୁଛି, ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହସ୍ତତନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍। ଏହାର କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ? ଆର୍ଥିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମର ଆର୍ଥିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କିପରି ରହିଛି? ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେଇଥାଏ। ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆୟ ସ୍ରୋତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆମର ଏହି କପଡ଼ା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମର ବସ୍ତ୍ରର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ପରିବେଶୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଏହି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଗ ନେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଲେଖିବା। ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପର ପରମ୍ପରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୁଝିବା, ଆମର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପାରମ୍ପରିକ ବୁଣାକଳାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଆଉ ଏହି ଶିଳ୍ପର ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନତି କିପରି ହେବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, ଆମର ଚ୍ୟାପ୍ଟର 2। ଯାହା ଯାହା ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ତାହାକୁ ଲେଖିବା ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାରେ। ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାର ପରିଚୟ, ଲିଟରେଚର ରିଭ୍ୟୁ। ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କୌଣସି ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ମୂଳ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗବେଷକ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା, ପୁସ୍ତକ ଲେଖା, ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆଦିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ କେଉଁଠାରୁ? ପୁସ୍ତକ, ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଜିଓଟେକ୍ ଇମେଜ୍ ମଝି ମଝି ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରା, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରା, ଆମର ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖି ନିଜ ମନ ଅନୁସାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆମର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି? ପାୱାରଲୁମ୍ ଓ ମେସିନ୍ ବସ୍ତ୍ର ସହ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଅଟେ। କଞ୍ଚାମାଲର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଆମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଶୋଷଣ ହେଉଛି, ବଜାର ସୁବିଧାର ଅଭାବ ହେଉଛି। ଆମେ କପଡ଼ା ବୁଣି ସାରିଲେ କେଉଁଠାରେ ବିକ୍ରି କରିବା, ଏହା ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। କମ୍ ମଜୁରୀ ମିଳୁଛି, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଅନାଗ୍ରହ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆମେ କିପରି ଦୂର କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ସହଯୋଗ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏହା ମିଳିଛି ଆମର ୱେଭର ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ମିଳିଛି, ଆମର ୟର୍ନ ସପ୍ଲାଏ ସ୍କିମ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ସ୍କିମ୍, ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାର ନିଷ୍କର୍ଷ ଲେଖିବା, ଏହାର ଟୋଟାଲ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଛେ ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି, ଚ୍ୟାପ୍ଟର 3, ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଲେଖିବା ଆମେ କ'ଣ? ଅବଜରଭେସନ୍ ଲେଖିବା, ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନିୟର ମେଥଡ଼ ଲେଖିବା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଲେଖିବା, ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମେଥଡ଼ ଲେଖିପାରିବା। ଗବେଷଣା ରୂପରେଖା ରହିଛି। ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ର, ଆମେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛେ, କୌଣସି ବାହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଆମେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିନାହିଁ, ଏହାକୁ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ତଥ୍ୟର ସ୍ରୋତ, ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଡାଟା ଲେଖିବା। ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରାଇମେରୀ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ। ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛେ ଆମେ, ତାପରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କହିଲେ ତାକୁ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଫିଲ୍ଡ ଅବଲୋକନ, ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିଛେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସେହି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ। ତନ୍ତବୁଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛେ। ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଓ ଫିଲ୍ଡ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟାରେ? ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ, ଗବେଷଣାପତ୍ର, ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟକୁ ପଢ଼ିଛେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଉପକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅବଲୋକନ ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଅବଜରଭେସନ୍ ମେଥଡ଼। ଅବଜରଭେସନ୍ ମେଥଡ଼ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି କ'ଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମେଥଡ଼, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିଛେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା, ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଓ ଫିଲ୍ଡ ନୋଟ୍। ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲା। କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯାହା ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ ତାହା ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପଢ଼ୁଛେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ ଦେଖିପାରିଛେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଆମର ଚ୍ୟାପ୍ଟର 4, ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଛେ, ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଛେ। ବୁଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆଉ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଗଲା। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ତାହାକୁ ଏକ୍ଜାଗରେଟ୍ କରି ଲେଖିବା।
ପାୱାରଲୁମ୍ ସହ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ରହିଛି। ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ହସ୍ତତନ୍ତରେ ବସ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା କମିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କମ୍ ଆୟ। ଆମର ହସ୍ତତନ୍ତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆୟ କମ୍ ହେଉଛି। ଯୁବପିଢ଼ିର ଅନାଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର ପିତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ତାକୁ କରିବାରେ ନାରାଜ ଅଟନ୍ତି। ବଜାର ସୁବିଧାରେ ଅଭାବ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରିବେ ତାହାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ସହଯୋଗର ଅଭାବ, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ। ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପର ସକାରାତ୍ମକ ପକ୍ଷ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ପକ୍ଷ ଲେଖିପାରିବେ। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି, ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଚାପ୍ଟର 5 ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ୍, ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ନିଷ୍କର୍ଷରେ କ'ଣ କରିବା, ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ନିକଟରୁ ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ସମୟରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦେଖି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଛେ ତାହାକୁ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆମର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, କି ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ହସ୍ତତନ୍ତ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପରିବାର ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପ ଅଟେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। କମ୍ ଆୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନାଗ୍ରହ, ପାରମ୍ପରିକ କଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତିର ଅଭାବ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପରାମର୍ଶ, ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ସିଧାସଳଖ ବଜାର ସୁବିଧା କରିବା, ଆମର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଆୱାର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହିବା। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏହା କାମ କରିବାକୁ। ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର କରିବା, ସରକାରୀ ସମିତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଲିଖିପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ରୁରାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ 7ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଆନୁଷଙ୍ଗିକା ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକା 1 ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରଣାଳୀ, ଫିଲ୍ଡ ନୋଟ୍, ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବିବରଣୀ, ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇପାରିବା। ଏହିପରି ଲେଖିବା। ଆନୁଷଙ୍ଗିକା 5 କ'ଣ ରହିଛି, ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହୋଇଛି ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାହା ଉପରେ, ଆମର ହସ୍ତତନ୍ତ ଉପରେ। ଯଦି ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯାହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।